جس طرح ایک سمجھدار عورت اپنے گھر کو بناتی ہے، اس کو سنوارتی ہے، گھر کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتی ہے، کچن کے ایک چھوٹے سے چمچ سے لے کر گھر کے فرنیچر تک، کارپیٹس، پردے، کچھ بھی گھر میں آپ اس کی چیز اٹھا لیں، ہر چیز میں سے اس کا پیار، محبت، اس کی کیئر نظر آتی ہے۔ اسی طرح وہ عورت اپنی اولاد کی بھی تربیت کرتی ہے، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے، تاکہ جب لوگ اس کی اولاد کو دیکھیں تو ایک دفعہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیسی ماں باپ ہیں جنہوں نے اس اولاد کی تربیت کی ہے۔ جب وہ کسی کے منہ سے یہ سنتی اپنی اولاد کے لیے تو اس کا بھی دل خوش ہوتا ہے اور اس کو بھی فخر محسوس ہوتا ہے، اور مزید دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو کامیاب کرے۔ لیکن ان 5 بہنوں کی ماں یہ بالکل نہیں چاہتی کہ ان کی بیٹیوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ کہیں بھی ان کی بیٹیوں کا ذکر ہو تو لوگ اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کریں، اور ان کو ماں ہونے کی حیثیت سے اس چیز پر فخر محسوس ہو کہ لوگ میری بیٹیوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور ایک عزت دار گھرانے سے ان کو سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے، پجامہ پارٹی ہے جو سسٹرالوجی ہاؤس میں ارینج کی گئی، اور یہ کی جی ہیرا فیصل نے۔ ہیرا فیصل کا ایک ولاگ آیا جس میں ساری بہنوں نے مل کر یہ سو کالڈ پجامہ پارٹی انجوائے کی۔ پجامہ پارٹی اصل میں کیا ہوتی ہے، اس کو سلمبر پارٹی بھی بولتے ہیں۔ یہاں پر بچے یا لڑکیاں یا خواتین، کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ کسی ایک کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ رات اسی ایک بچے کے گھر میں یا لڑکی کے گھر میں رات گزاری جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ نے جو پجامہ پارٹی ارینج کی اس میں تو آپ ساری بہنیں تھیں، اور آپ تو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، تو فرسٹ آف آل یہ پجامہ پارٹی تھی ہی نہیں۔ دوسری چیز کہ آپ لوگ تو ہر وقت ہی پجاموں میں پھر رہی ہوتی ہیں، آپ کو اٹھنے بیٹھنے کی یا پہننے اوڑھنے کی کوئی تمیز ہے ہی نہیں۔ آپ کے اگر ولاگز دیکھیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے والد کے سامنے کیسا لباس پہن کے جانا ہے، اپنی والدہ کے سامنے یا اپنے بہنوئی کے سامنے کیسا لباس پہننا ہے، یا اگر میں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے کیسے لباس پہن کے جانا ہے، اس چیز کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کون سی پجامہ پارٹی ارینج کر کے بیٹھ گئی؟ افسوس مجھے ہوتا ہے ان کے ماں باپ کے اوپر، جن کو یہ بتاتے ہوئے تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیوں نے بہت ہارڈ ورک کیا، بہت سٹرگل کی، وہ آج اس مقام کے اوپر ہیں، لیکن ان کو یہ دیکھتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ آپ کی بیٹیاں کر کیا رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں اصل میں کیا دکھا رہی ہیں۔ وہ جو بڑی بہن ہے جو چیخ چیخ کے لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے MBBS کیا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، جس کو یہ بتانا پڑ رہا ہے لوگوں کو، تو ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا علاج آپ کریں، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحبہ بھی اس پجامہ پارٹی میں انوائٹڈ تھی، اور جو ہم نے اس پجامہ پارٹی کا ولاگ دیکھا بالکل سمجھ سے باہر۔ بچیاں ہوتی یا چھوٹے بچے ہوتے تو پھر بھی کوئی بات سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے انجوائے کیا یا چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو تھے، لیکن یہ بچیاں نہیں ہیں۔ یہ اب بچیاں نہیں رہی، یہ بچیوں کی کلاس میں سے نکل چکی ہیں۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کی اگر میں کہوں کہ شادی کی عمر ہے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ جب بچیاں شادی کی عمر کی پہنچ جائیں تو ان کی ماؤں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے لوگوں کے سامنے، یا ان کا کس طرح لباس ہونا چاہیے، ان کی حرکتیں کیسی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والے کو بھی برا محسوس نہ ہو۔ لیکن جس گھر میں بڑی بہن اور والدہ ہی بچوں کے لیے رول ماڈلز، بیٹیوں کے لیے ایسی بنے گی، بہنوں کے لیے ایسے بنے گی، وہاں پر بہنوں نے پھر کیا تیار ہونا ہے۔ اقرا خود ناچ گانے میں ایک منی مجرا کرنے میں مصروف تھی، تو پھر چھوٹی بہنوں نے بھی یہی کچھ کرنا ہے۔ والد اور والدہ پہ مجھے افسوس ہوتا ہے جن کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ بیٹیاں کس طرف جا رہی ہیں۔ بیٹیاں اتنی عوام کو، جس میں ہر قسم کا مرد آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر قسم کا لڑکا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کیا لوگوں کو، اپنی بیٹیوں کو کن کن نگاہوں کے سامنے سے گزروا رہے ہیں۔ اس پجامہ پارٹی میں پجامے پہن لیے جو آپ نے گھر میں ہر وقت ہی پہنے ہوتے ہیں، اسی طرح ٹانگیں لمبی کر کے آپ والد صاحب کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، اسی طرح ہی آپ صوفوں پہ ٹانگیں اوپر کر کے اپنے بہنوئی کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو کسی چیز کا یہ خیال ہی نہیں ہے کہ لمٹ کیا ہے، باؤنڈری کیا ہے، تو آپ نے ایک پجامہ پارٹی ارینج کر کے صرف ایک ولاگ بنایا، اور وہ بھی ویوز کے لیے۔ اس کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی، کوئی ایسی چیز دیکھنے میں نہیں آئی جس کے بعد لگے کہ کوئی پارٹی ہوئی ہے۔ وہی بہنیں جو ہر وقت گھر میں ہوتی ہیں اکٹھی ہو گئی، گانے لگ گئے اور اس پہ صرف ڈانس ہوا۔ ان شارٹ یہ کہوں کہ یہ ایک پجامہ پارٹی نہیں تھی، یہ ایک مجرا پارٹی تھی، تو میرا نہیں خیال کہ غلط ہوگا۔
नाच गाना डांस उछलना कूदना, इधर से जिस्म दिखा दिया उधर से जिस्म दिखा दिया, सिर्फ यही एक चीज़ थी जो इस व्लॉग में थी, बल्कि इनके व्लॉग्स में ही ये चीज़ रह गई है। ये कौन सी पजामा पार्टी थी, ये कौन से एथिक्स हैं, ये कौन से मैनर्स हैं, या ये कौन सी व्लॉगिंग है जो आप लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ या आवाम के साथ शेयर कर रही हैं। ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए किसी ने मना नहीं किया, आप ज़रूर ज़िंदगी को एंजॉय करें, चीज़ों को सेलिब्रेट करें, लेकिन अपनी लिमिट में रहकर, या अगर बहुत ही आपने ओवर होके एंजॉय करना है तो प्लीज़ कैमरा को बंद कर दिया करें और घर में एंजॉय किया करें। ये कोई एंजॉयमेंट नहीं है, ये कोई इंस्पिरेशन नहीं है जो आप लोगों को दे रही हैं। अगर या इस तरह की बेहूदगी दिखा के लोगों को व्लॉगिंग की तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये व्लॉगिंग है और ये हमारी डेली लाइफ है, जिस तरह इकरा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम डेली व्लॉगिंग करते हैं और अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे वालिद साहब ने मेरी की। तो अगर वालिद साहब की सपोर्ट है और ये कुछ बेटियाँ कर रही हैं तो फिर अल्लाह ताला, मेरा ख्याल है, ऐसे वालिद ना किसी को दे तो बेहतर है। इस पजामा पार्टी का क्या मकसद था, इसको दिखाने का क्या मकसद था, और अगर ये कर ही ली थी तो इसमें फिर ये मुस्तकिल नाच गाने का क्या मकसद था। या तो हमने इसमें देखा होता कि आपने कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की हैं या छोटी छोटी कोई इस तरह की काम आपने किए हैं जिसकी वजह से व्लॉग आपका अच्छा बना है, या कोई मज़े की चीज़ लगी है लड़कियों को देख के। एक इधर डांस कर रही है, एक आगे होके उधर डांस कर रही है, बड़ी बहन और तरीके से डांस कर रही है। मैं तो बड़ी बहन नहीं, डॉक्टर साहिबा कहूँगी। ये डॉक्टर्स अगर ऐसे होते हैं तो फिर डॉक्टर्स रेस्ट इन पीस। ये कौन सी व्लॉगिंग है? ये लड़कियां ऐसी होती हैं, या शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसी होती हैं, या मिडिल क्लास फैमिलीज़ की लड़कियां ऐसी होती हैं? लड़कियां ऐसी नहीं होती। लड़कियों की एक ग्रेस होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। मतलब कि एक लड़की की, जिस कहती है ना कि अगर एक लड़की को आप नेकेड दिखा दें तो मतलब है आपने सारी औरतों की तौहीन की है। आप लोग भी यही कर रही हैं, आप मिलके हर लड़की की तौहीन कर रही हैं। आप लोगों में बेसिकली ये चीज़ डाल रही है कि लड़कियां होती हैं ऐसी हैं। लड़कियां ऐसी नहीं होती, आप 5 बहनें ऐसी हैं, या आप सोशल मीडिया पे आने वाले व्लॉगर्स ऐसे हैं, आप टिकटॉकर्स ऐसे हैं। किसी की वीडियोस लीक हो रही हैं, किसी का कौन सा अफेयर सामने आ रहा है, किसी की कौन सी गलत बात सामने आ रही है, ये आप लोग ख़वातीन की, लड़कियों की तौहीन कर रही हैं। इन चीज़ों को, मेरा ख़्याल है कि अब टाइम है कि इन चीज़ों को डिसलाइक करना चाहिए और गलत के लिए गलत बोलना चाहिए। हज़ारों लाखों लोग आकर उस व्लॉग को लाइक कर रहे हैं और उस पर इस तरह तारीफ़ें कर रहे हैं जैसे शायद इन्होंने कोई आपको कुरान और हदीस का दर्स दे दिया। जिस तरह इकरा को अरीब मिल गया, इस तरह बाकी 4 बहनों को भी कोई ना कोई मिल जाएगा, और फिर उनको बहुत अपने लिए ये सादत समझेंगे, वो बड़ी खुशकिस्मती समझेंगे कि हमने इतनी मशहूर हस्तियों से शादियाँ कर ली। नेक अच्छी औरतों के लिए नेक अच्छे मर्द और बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द, ये तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कहा है। तो औरतों की इज्जत करें और औरतों की इज्जत करवाएं। ये नाच गाना डांस, जिस्म को इधर से दिखाना, अपनी ये वालदा की परवरिश है। इसका मतलब है वालदा का कोई कंट्रोल नहीं है, या वालदा खुद चाहती हैं कि ये सब कुछ हो, या वालिद का कोई कंट्रोल नहीं है और वालिद साहब खुद चाहते हैं कि हमारी बेटियां इस तरह लोगों के सामने आएँ। शौहर का कोई कंट्रोल नहीं है, शौहर मना नहीं कर सकता, या शौहर खुद चाहता है कि मेरी बीवी इसी तरह नाच नाच के लोगों के सामने आए। उन मर्दों के ऊपर भी सवाल उठता है, उन माँ बाप के ऊपर भी सवाल उठता है, और उन लड़कियों के ऊपर भी सवाल उठता है कि आप लोगों की कोई इज्जत नहीं है। औरत को जो भी रूप अल्लाह ताला ने दिया है, माँ बहन बेटी बहू भाभी जो भी दिया है, वो खूबसूरत है और इज़्ज़त के काबिल है। अल्लाह ताला ने बेटियों को रहमत बना के भेजा है। जिस रिश्ते को, जिस इंसान को अल्लाह ताला ने ख़ुद रहमत कहा है, आप कैसे माँ बाप हैं कि उसको लोगों के सामने इस तरीके से ला के रखा हुआ है कि ये हमारी बेटियां हैं, इनकी आओ इनको डिसरिस्पेक्ट करो और इनको ऐसी गंदी निगाहों से आके देखो। अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, अल्लाह ताला ने शऊर भी दिया है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक भी दिया है, अल्लाह ताला ने नबी पाक की तालीमात भी दी हैं। आप लोग हैं जिनको चीज़ों की समझ नहीं आ रही, हम लोग हैं जिनको चीज़ों की समझ नहीं आ रही, गुनाहगार हैं। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से अपनी बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत की दुआ करनी चाहिए, ना कि उनको लोगों के सामने रखना चाहिए कि ये लो पड़ी हैं मेरी बेटियां, खड़ी हैं मेरी बेटियां, इनको देखो। या आप लोगों ने बिल्कुल इज़्ज़त अपनी ख़त्म करके, शर्मो हया ख़त्म करके व्लॉगिंग स्टार्ट की है, और इस व्लॉगिंग को आप लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर अरूज के बाद एक ज़वाल ज़रूर आता है। जब ज़वाल आएगा तो उस वक्त से ज़रूर डरें। अल्लाह हाफ़िज़।